अव्यक्त मुरली 15 अप्रैल 1984। मुरलीर सारांश पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा मानकर लक्षण। आज भाग्य विधाता बाबा समस्त भाग्यवान पिलामानकु देखुछन्ति। एठारे प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान अटन्ति। ब्राह्मण हेबा अर्थ भाग्यवान हेबा, भगवानकर हेबा अर्थात भाग्यवान हेबा। एमिति तो समस्ते भाग्यवान अटन्ति, किंतु बाबांकर संतान हेबा परे बाबांक द्वारा जो सबु भिन्न भिन्न प्रकारर पैतृक संपत्ति प्राप्त हेउछि, सेही श्रेष्ठ संपत्तिर अधिकार को प्राप्त करी अधिकारी जीवन रे चलिबा बा प्राप्त होइथिबा अधिकार को सर्वदा सहज विधि द्वारा वृद्धि प्राप्त कराइबारे पिलामाने क्रमान्वୟରେ आसी जाइछन्ति। केही केही भाग्यवान होई रही जाउछन्ति, आउ केही सौभाग्यवान होई जाउछन्ति। केही सहर्ष, केही लक्ष्य, केही पद्मापदम भाग्यवान होई जाउछन्ति। काहेकि ना संपत्ति को विधिपूर्वक कार्य लगाइबा अर्थात वृद्धि को प्राप्त करिबा, चाहे निज को संपन्न करिबा कार्य लगांतु, चाहे निजर संपन्नता द्वारा अन्य आत्मा मानकर सेवा कार्य लगांतु। विनाशी धन को खर्च करिबा द्वारा ताहा क्षय होइथाए, किंतु अविनाशी धन को खर्च करिबा द्वारा ताहा पदम गुणा वृद्धि होइथाए। सेथिपाई कुहा जाए खर्च कर एवं खाओ। जेते जेते खर्च करिबो खाइबो सेते सेते राजा मानकर राजा बाबा आहुरी अधिक मालामाल करिदेवे। सेथिपाई जेउमाने प्राप्त होइथिबा संपत्ति रूपक भाग्य को सेवारे लगाउछन्ति, सेई माने ही आगको बढ़ुछन्ति। पद्मापदम भाग्यवान अर्थात प्रत्येक पादरे पद्मर रोजगार जमा करुथिबा आत्मा एवं प्रत्येक संकल्प द्वारा वाणी द्वारा कर्म द्वारा बा संपर्क द्वारा प्राप्ति होइथिबा पद्मर संपत्ति को सेवाधारी होई पदम गुणा सेवारे लगाउथिबा आत्मा। पद्मापदम भाग्यवान आत्मा सर्वदा खोला हृदय रे अविनाशी एवं अखंड महादानी हेबा सहित समस्तंक प्रति सर्व संपत्ति को दान करुथिबा दाता होइथिबे। समय अनुसारे बा कौनसी विशेष कार्यक्रम अनुसारे बा कौनसी साधन बा सुविधा थिले जाई सेवाधारी हेबे, ताहा नुहे सर्वदा अखंड महादानी। वाणी द्वारा नहले मन द्वारा बा कर्म द्वारा सेवा निश्चिंत करिवे। संबंध संपर्क द्वारा हेउ बा कौनसी कौनसी विधि द्वारा हेउ असरंती एवं अखंड संपत्तिर निरंतर सेवाधारी होइथिबे। सेवार रूप भिन्न भिन्न होइथिब, किंतु सेवा सदा सर्वदा चालू रहिथिब। तेणु जेपरि निरंतर जोगी अट सेहीपरि निरंतर सेवाधारी मध्य हुओ। निरंतर सेवाधारी सेवार श्रेष्ठ फल निरंतर निजे प्राप्त करिबा सहित अन्य मानकु मध्य प्राप्त कराइथांती, अर्थात निजे सदा सर्वदा सेवार फल प्राप्त करी प्रत्यक्ष स्वरूप होई जाती। पद्मापदम भाग्यवान आत्मा सर्वदा पद्म आसन निवासी अर्थात कमल पुष्प समान स्थितिर आसन निवासी होई हदर अर्थात विनाशी आकर्षण एवं विनाशी फल को स्वीकार न करी ताहाठारु न्यारा रही थांती एवं बाबा ब्राह्मण परिवार तथा विश्वर प्रिय होई थांती। एई भली श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा का निकटरे सर्व आत्मा माने सदा सर्वदा आंतरिक स्नेह संपन्न खुशी रूपक
ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମାପଦମ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ଚମକୁଥିବା ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦା ଏହିଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଚାହେ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ କରି ରଖିକରି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବା ସହିତ ବାବାଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା? ନିଜେ ନିଜକୁ ତ ଜାଣିପାରିବ ନା। ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା। ବୁଝିଲ? ପୁଣି ବି ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟହୀନରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ତ ହୋଇଗଲ ନା। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ତ ବଞ୍ଚିଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ତ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ନେବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା। ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବ ତ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପଦରେ ଏବଂ କେବେ? କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବ ତାହା ନିଜକୁ ପଚାର। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ନେଲାବାଲାଙ୍କର ତାଲିକାରେ ନାମ ଆସିଗଲା। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭଲରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଏଥିରେ କେଉଁ ଜୋନ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପଦ ନେବ? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ର ବିଶେଷତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶେଷତା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମହାନ ତ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେଉଁ ବିଶେଷତାର ଗାୟନ ହେଉଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣପତିଙ୍କର ପୂଜା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଗଣପତିଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶାୟ ନମଃ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ମହାନତାକୁ ଦେଖାଇବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଘ୍ନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ବିଘ୍ନ ଯଦି ଆସିବ, ତେବେ ଦୂରରୁ ହିଁ ନମସ୍କାର କରି ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗ୍ରୁପକୁ ଆଣିଛ ନା? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଏକ ମହାନତାକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ବିଘ୍ନକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉ ନାହଁ ନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ବିଘ୍ନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାହାଦୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ୟୁପି ନିବାସୀ କ'ଣ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇବେ? ୟୁପି ବିଶେଷତା କ'ଣ? ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବହୁତ ଅଛି, ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଜଗତଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତର ଚାରିକୋଣରେ 4 ଜଣ ଜଗତଗୁରୁ ବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା। ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁପିରେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ହରିଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ୟୁପିର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ହରିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଦ୍ୱାରର ଠିକଣା ବତାଉଥିବା ସେବାଧାରୀ ୟୁପିରେ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଥିବା କାରଣରୁ ୟୁପିରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ବାଲା ପଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଲେ ସଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିବା ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ ପଣ୍ଡା, ଯେଉଁମାନେ ବି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରାଇବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପଣ୍ଡା। ୟୁପିରେ ଏହିଭଳି ପାଣ୍ଡବ ତଥା ପଣ୍ଡାମାନେ ବିଶେଷ ଅଟ। ୟୁପିକୁ ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ବୁଝିଲ?
ମହୀଶୂରର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ସେଠାରେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳେ ଏବଂ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିବାସୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବିଶେଷ ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନର ସୁଗନ୍ଧ କୁହ ବା ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ କୁହ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବଗିଚାରେ ପରିଣତ କରି ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନର ସୁଗନ୍ଧକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ସେହି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଶୀତଳ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଚନ୍ଦନ ଶୀତଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ବାହାରିବେ ନା, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲର ତୋଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବିଦେଶର ମହିମା ତ ବହୁତ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶର ବିଶେଷତା ହେଲା ବହୁତ ଜୋରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ବାପ୍ ଦାଦା ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ନିଆରା ହେବା ଏବଂ ପ୍ରିୟ ହେବାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଜୀବନ ତ ଏବେ ବିତିଯାଇଛି। ଯେତିକି ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରିଥିଲେ ସେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଆରା ହେବା ଏବଂ ପ୍ରିୟ ହେବାର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ବିଶେଷତା ଭିତରେ ମଜି ରହିଥିବା ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ଅଟନା? ଆସକ୍ତି ଭାବ ତ ନାହିଁ ନା? ପୁଣି ବି ଦେଖ, ବିଦେଶୀମାନେ ଯେହେତୁ ମଧୁବନ ଘରକୁ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରତବାସୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଅତିଥି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବାବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଚଳଣି ରହିଆସିଛି, ଯାହାକି ଅତିଥି ରୂପରେ ଆସି ଘରର ସଦସ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବୋଲି ତ କହିବ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖିରେ ରଖିବ ନା। ଏମିତି ତ ଭାରତ ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏବଂ ବିଦେଶର ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ପଦମ ଆସନଧାରୀ, ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ନିରନ୍ତର 84 ଘଣ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 84 ମସିହାରେ ବିନାଶର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବ ନା ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବିଦେଶରେ ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବ? ବିଦେଶୀମାନେ ବଜାଇବେ ନା ଭାରତବାସୀ ବଜାଇବେ? 84 ମସିହା ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଆଡ଼ର ଘଣ୍ଟିଆମାଳ ଦରକାର। ସେ ଯାଇ ଆରତୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆରତୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପ୍ତି ହେବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ନା, ସମସ୍ତ ପଦ୍ମାସନଧାରୀ ପଦମଗୁଣା ଭାଗ୍ୟବାନ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ବିଶେଷ ସେବାଧାରୀ, ସର୍ବଦା ଉଦାରଚିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା, ସର୍ବଦା ନିଜ ସମ୍ପନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ପଞ୍ଜାବ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହା ହେବ ତାହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତୁମେମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପଣାର ଅଟନା। ହିନ୍ଦୁ ନା ଶିଖ,
ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟ। ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କହୁଥିଲେ ନା, ତୁମେମାନେ ତ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ସେବାଧାରୀ, ତୁମର କୌଣସି କଥାରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟ, ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ବି ନିଆଁ ଲାଗୁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତ କାହାଣୀର ବିଲେଇ ଛୁଆ ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କହୁଥିଲ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର। ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କହୁଥିଲେ ନା, ତୁମେମାନେ ତ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ସେବାଧାରୀ, ତୁମର କୌଣସି କଥାରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟ, ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଡରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ବି ନିଆଁ ଲାଗୁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତ କାହାଣୀର ବିଲେଇ ଛୁଆ ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କହୁଥିବ ମୋ ବାବାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବ। ଏଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହ, କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ଯେପରି ଯାତ୍ରାରେ ଧାରଣ କରିବାରେ, ପାଠପଢ଼ାରେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଚାଲିବ। 2 ନମ୍ବର, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ବିଶେଷ ପାର୍ଟଧାରୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ। ନିଜର କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ର ବା ସ୍ମାରକୀକୁ ଏହା ଦେଖୁଛ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ମନେ ପକାଉ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛୁ, କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଦୁଃଖୀ ସଂସାରରୁ ବାହାରି ସୁଖୀ ସଂସାରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ପାର୍ଟଧାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଉଥିବା ସନ୍ଦେଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଉଥିବା ସନ୍ଦେଶୀମାନେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅବିରତ ହୋଇଛ। କେବଳ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଛ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବାସ୍ ନିଜର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ ଯେ ଆମେ ଖୁସି ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ ଅଟୁ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଉପାଧି ଅଟେ। 3 ନମ୍ବର, ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରୁଛ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲାବାଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କଥା ବା ପୁରାଣ ଶୁଣାଇବା। ତୁମେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଶୁଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ଶୁଣାଉଛ। ମୁଁ ଏହିଭଳି ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟେ। ଏହି ନିଶା ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥାଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କୁଟୀରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଜଟାଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତଳେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ କୁହାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କଥାର ବଡ଼ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଉପରେ ବସି ଯଦି ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ ତେବେ ଛୋଟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ତ ବଡ଼ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ତଳେ ବସି ଦେଖୁଛ। ଯଦି ଉପରେ ରହି ଦେଖିବ ତେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥାଅ, ଆମେ ଭୁଜାଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାରେ ବିଚଳିତ ହେଲାବାଲା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରି ଅତିକ୍ରମ କରିଲାବାଲା। ଆଜି 18 ଅପ୍ରେଲ 1984 ତାରିଖ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଜଣେ ଭାଇ ହୃଦଘାତ ଦ୍ୱାରା ମଧୁବନରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରିତ ମହାବାକ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟନା।
कौनसी भी दृश्य जहाँकि ड्रामारे निर्धार्य अच्छी ताहा कल्याणकारी अटे एवं ताहा मध्य कौनसी नुआ कथा नुहे। तांकर लौकिक भाउजକୁ बा कौन भावुछ? साक्षी स्थितिर आसन रे बसी सबु दृश्य को देखिबार निजर मध्य कल्याण रही एवं सेई आत्मार मध्य कल्याण रही। यही कथा तो बुझी पारुछ ना? जोगर शक्ति स्वरूप अटना, शक्ति स्वरूपा से आत्मा मध्य कल्याण रही। यही कथा तो बुझी पारुछ ना? जोगरे शक्ति स्वरूपा अट, शक्ति स्वरूपा सर्वदा विजयी होइथांती। तेणु तुमे शक्ति स्वरूपा होई सबु प्रकारर अभिनय करुथिबा विजयी आत्मा। यह मध्य तुमर अभिनय। तेणु अभिनय करिबा समय रे अन्य कौनसी संकल्प करिबा उचित नुहे, कारण प्रत्येक आत्मार पार्ट अलगा अलगा। एबे सेई आत्मा को शक्ति और शांतिर सहयोग दियो। एते बड़ दैवी परिवार सहयोग प्राप्त हेउछि, तेणु चिंता करिबार कौनसी कथा नाही। यह महान तीर्थस्थान अटेना। शरीर त्याग करिथिबा आत्मा मध्य महान एवं स्थान मध्य महान अटे। सेथिपाई सर्वदा महानता को छिड़ा कल। समस्ते जोगयुक्त स्थिति अच्छना। गोटे गेल्हा संतान निजर पुराणा शरीर हिसाब को समाप्त करी निजर नुआ शरीर प्रस्तुति कार्य चलीगला। सेथिपाई समस्ते से भाग्यवान आत्मा को शांति एवं शक्तिर सहयोग दियो। यह ही हेउछि विशेष सेवा। काहींकि कौनर प्रश्नरे छंदी हो नाही, किंतु निजे मध्य शक्ति स्वरूप होई विश्वर शांतिर किरण व्याप्त कर। जेहेतु श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ पुण्यर अधिकारी आत्मा, तेणु तांको पाई चिंता करिवार कौनसी कथा नाही। अच्छा, वरदान फरिश्ता स्वरूपर स्मृति द्वारा बाबांकर छत्र छायार अनुभव करुथिबा विघ्नजित भव। विस्तार अमृत बेलार उठिबा मात्रके यही कथा स्मृति रे आण जे मु एक फरिश्ता अटी। ब्रह्मा बाबा को यही स्मृति रूपक मनपसंद उपहार दियो। तेबे प्रतिदिन अमृत बेलार कार्य द्वारा निजर बाहुरे तुमको समाहित करिनेबे। तुमे अनुभव करिब जे मु वर्तमान बाबांकर बाहु झुलनारे अतीन्द्रिय सुखरे झुलुछि। जे माने फरिश्ता स्वरूपर स्मृति रे रहिबे सेमाने सम्मुख को जदि कौनसी परिस्थिति बा विघ्न आसीब तेबे स्वयं बाबा तांको पाई छत्र छाया होई जिवे। तेणु बाबांकर छत्र छाया बा स्नेहर अनुभव करी विघ्नजित हुआ। स्लोगान सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति उपरे सहजरे विजय प्राप्त करि नहीं थाए। ओम शांति। सुनार भारत आस गढ़िबा सुनार भारत दिव्य स्नेह सूत्र रे सुख शांति रे हसी उठिब सुख शांति रे हसी उठिब महापुण्य मंत्र रे आस गढ़िबा सुनार भारत। माणिक हीरा झरी जीव ए माटी
धर्म आगमने असत्य जीव हटीरे मोती माणिक हीरा झरी जीव ए माटीरे सत्य धर्म आगमने असत्य जीव हटीरे आनंदर से सुना जगते आनंदर से सुना जगते केही नथिबे शत्रुरे आस गढ़िबा सुनार भारत चांद नदी हसीब केते खुशी रे स्नेह अतुट बंधने हे मन जीव मिशिरे सूरज चांद नदी हसीब केते खुशी रे स्नेह अतुट बंधने हे मन जीव मिशिरे गोटिए धर्म गोटिए भाषा गोटिए धर्म गोटिए भाषा सभिए हेबे मित्र रे आस गढ़िबा सुनार भारत देवी सभी थिबे सत्य जुग आसीब राधा कृष्णंकर आसे आमरी गाँ हसीब देवा देवी सभी थिबे सत्य जुग आसीब राधा कृष्णंकर आसे आमरी गाँ हसीब मधुरा मधुरा कोइली सुर मधुरा मधुरा कोइली सुर झरी जीव अंतरे आस गढ़िबा सुनार भारत आस गढ़िबा सुनार भारत दिव्य स्नेह सूत्र रे सुख शांति रे हसी उठिब सुख शांति रे हसी उठिब महापुण्य मंत्र रे आस गढ़िबा सुनार भारत आस गढ़िबा सुनार भारत आस गढ़िबा सुनार भारत।